सर्व विद्यार्थ्यांच्या आजच्या केमिस्ट्री लेक्चरमध्ये स्वागत. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अँड पिरियोडिक टेबल याच्यामधला लास्ट पॉईंट जो आहे, थर्ड पॉईंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन द 4 ब्लॉक्स. तर त्याच्यामध्ये इंट्रोडक्शन आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन एस ब्लॉक हे आपण पाठीमागच्या तासाला पाहिलेलं आहे. तर आजच्या या तासाला आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन पी ब्लॉक, डी अँड एफ ब्लॉक हा भाग त्या ठिकाणी पाहणार आहोत. सो स्टुडंट, just take revision of electronic configuration in the 4 blocks. There are 4 blocks named S, P, D and F. S is placed in extreme left of the periodic table, P in the right of periodic table, D in the middle of the periodic table, and below the main periodic table there are 2 lines, that is it is termed as the F block. So first one, S block. For S block, the general outer electronic configuration is NS1 to 2, that there are 2 columns for S block, vertical columns termed as groups, first one and second one, containing alkali and alkaline earth metals. Now in this lecture we see general outer electronic configuration or electronic configuration in P block, D block and F block. So start with P block. So P block is placed in extreme right of the periodic table. जो त्या ठिकाणी तुमच्या उजव्या बाजूला असेल तो त्या ठिकाणी P ब्लॉक असेल. याच्यामध्ये कॉलम नंबर और ग्रुप नंबर्स 13 to 18, 13, 14, 15, 16, 17 and 18 हे त्या ठिकाणी असतील. मग आपण त्या ठिकाणी हे ग्रुप करत असताना किंवा ब्लॉक करत असताना त्याच्यामध्ये जो आउटर मोस्ट किंवा वॅलन्स इलेक्ट्रॉन कोणत्या सबसेलमध्ये एंटर करतो, that is S, P, D or F, in which subcell it enters and name is given for that particular shell or for that block. So the elements which are present in P block, the last electron from these all elements enter into P orbitals or P subcell. It is filled with P subcell. So this term as P block elements. तर याच्यामध्ये आपण पाहिलं की पी ऑर्बिटल जर पाहिलं तर त्याच्यामध्ये 3 डिजनरेटेड ऑर्बिटल्स असतात. डिजनरेटेड ऑर्बिटल्स विथ सेम एनर्जी अँड दे ऑक्युपाय मॅक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 6, दॅट ईच ऑर्बिटल ऑक्युपाय मॅक्सिमम number of electrons equals to 2. Therefore there are 3 orbitals into 2, total number of electrons equals to 6. And so these elements present in groups, that is group 13, 14, 16 and the P block. So P block starting with group number 13, that group number 13 elements are boron, aluminum, gallium, indium, titanium, neonium, etc. and it ends with 0 group elements, that is noble gases, which having total number of electrons 8 into their last valence shell with complete octet rule. Exception cases of helium, it has 2 electrons, this maximum 2 electrons, atomic number 2, so number of electrons in its last orbit is 2, that is 1s2, but it follows the duplet rule. So it does not follow the rule for entrance of electron in P block. This is exception case in P block. So, but also yet helium is placed in the 18th group of the P block because its valence shell is completely filled up, similar to completely valence shell of the other elements belonging to 18. The general electronic configuration for the P block, that is from the 2nd to 7th period, म्हणजे नंबर 2 पासून ते नंबर 7 पिरियड पर्यंत, दुसऱ्या लाईन पासून 7व्या लाईन पर्यंत त्या ठिकाणी उभे जर आपण पाहिलं तर त्या ठिकाणी ग्रुप नंबर 13, 15, 16, 17 and 18. The outermost or general electronic configuration for P block is NS2, NP1 to 6. NS त्या ठिकाणी नंबर, इट इज प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर, आणि NP त्या ठिकाणी जर पाहिलं तर त्या ठिकाणी
त्याच्यामध्ये ग्रुप नंबर 13 जर पाहिलं तर त्या ठिकाणी बोरॉन असेल, त्या ठिकाणी 2s2 2p1 असेल, ॲल्युमिनियम 3s2 2p1 असेल त्या ठिकाणी. आणि जर पुढे तसंच आपण त्या ठिकाणी गेलो 14 6 15 16 7 तर त्याच्यामध्ये 2s2 2p2 2s2 2p3 2s2 2p4 2s2 2p5 2s2 2p6 अशा प्रकारे त्या ठिकाणी याचं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असणार आहे ns2 n1 to 6 जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. So next one, D block. It is particularly placed in the middle of the periodic table, that is group number 3 to 12, that is from scandium to zinc, that is number 21 to 30 and below that. So here the last electrons enters into the d orbitals. Here a d subset is present in the cell with n is equal to or greater than 3, and according to the n plus l rule, the energy level of ns orbital is lesser than that of n minus 1 d orbital. As a result, the last electron enters into n minus 1 d subset. आपण जर याच्यामध्ये पाहिलं तर त्या ठिकाणी ह्या डी ग्रुपमधले जे एलिमेंट आहे तर त्याच्यामध्ये जे शेल्स असतील किंवा नंबर n असेल तर 3 किंवा 3 पेक्षा त्या ठिकाणी त्याचा नंबर असणार आहे. कारण त्या ठिकाणी तो डी सबशेल जे असेल किंवा डी ग्रुप जो असेल तर n इज इक्वल टू 3, दॅट इज पिरियड नंबर 3 पासून चालू होते. म्हणजे त्या ठिकाणी त्याचा प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर 3 असेल आणि त्या 3 किंवा 3 पेक्षा जास्त, दॅट इज n इज इक्वल टू ऑर इट इज ग्रेटर दॅन 3. आणि आपण n प्लस एल रूल प्रमाणे जर पाहिलं तर त्या ठिकाणी त्याच्यामधलं ns मग त्याच्यामध्ये 4s असू द्या, 5s असू द्या, 6s असू द्या आणि त्या ठिकाणी डी ऑर्बिटल त्याच्यानंतर 3d असेल 4d असेल तर अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल, दॅट इज अबव प्रिन्सिपल, the electrons enter into the different energy level according to their increasing order of energy. म्हणजे जसं जसं त्या ठिकाणी एनर्जी लेवल वाढत जाईल तसे तसे त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन फिलअप होतात. मग ची जर त्या ठिकाणी आपण n प्लस एल रूल प्रमाणे जर तर त्याची एनर्जी कमी असते आणि n-1 डी ऑर्बिटल म्हणजे डीची n-1 म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर त्या ठिकाणी आपण एक एक्झाम्पल जर पाहिलं त्या ठिकाणी स्कॅन्डियमचं लास्ट वन इट इज 3d1 4s2, लास्ट ऑर्बिट कोणता आहे याच्यामध्ये 4s2 आहे म्हणजे ns2. मग n त्या ठिकाणी किती 4 आणि त्या ठिकाणी पहिल्यांदा त्या ठिकाणी 4s ऑर्बिटल फिलअप होणार 2 इलेक्ट्रॉन, त्याच्यानंतर 1 इलेक्ट्रॉन राहतो, तो इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटलमध्ये जाणार. मग डीची लेवल कोणती असणार आहे, इट इज n-1 n4 4-1 3, दॅट इज 3d1. म्हणजे 4s जे सबशेल असेल त्याची एनर्जी लेवल कमी असणार आहे म्हणून ते त्या ठिकाणी अगोदर फिलअप होणार आणि त्याच्यानंतर 3dची एनर्जी लेवल जास्त असेल अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल ऑर अबव प्रिन्सिपल आणि त्याच्यामध्ये 3d मध्ये जो इलेक्ट्रॉन आहे तो त्या ठिकाणी फिलअप होणार आहे. मग याच्यामध्ये जर डी ऑर्बिटल जर आपण पाहिलं तर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेझेंट इन डी ऑर्बिटल इक्वल टू 5 अँड मॅक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल accumulated is 10. So there are 10 groups, namely 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 in the D blocks which appears in the center of the model. म्हणजे एकूण त्या ठिकाणी 10 ग्रुप्स असतील आणि हे 10 ग्रुप 3 ते 12 पर्यंत असतील. तर याच्यामध्ये जर आपण याचं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जर पाहिलं तर ते येणार आहे ns0 to 2, 0 पासून त्या ठिकाणी 2 पर्यंत आणि n-1 d 1 to 10 म्हणजे 1 ते 10 इलेक्ट्रॉन्स त्या ठिकाणी स्टार्टिंग फ्रॉम स्कॅन्डियम, दॅट इज फॉर एक्झाम्पल स्कॅन्डियम टू झिंक जर पाहिलं तर पहिला इलेक्ट्रॉन त्या ठिकाणी किंवा याच्यामधला पहिल्या एलिमेंटचा लास्ट इलेक्ट्रॉन त्या ठिकाणी डीच्या फर्स्ट ऑर्बिटमध्ये एंटर होईल आणि त्या ठिकाणी लास्ट असेल तो झिंक 10 इलेक्ट्रॉन्स. Here exception case is chromium and copper. Here for chromium Z is equal to 24 according to n plus rule or according to general electronic configuration. It has 4s to 3d4, 4s to 3d4. But we observe the electronic configuration for it. One is 4s135. How it is associated with completely or half filled orbitals. जर आपण त्या ठिकाणी
अकॉर्डिंग टू एन प्लस एल रूलनुसार जर पाहिलं तर याचं आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असेल त्या ठिकाणी 4s2 3d4. पण याच्यामध्ये फक्त 4s2 हे कम्प्लिटली फिल्ड आहे, 3d4 हे इनकम्प्लिटली फिल्ड, म्हणजे स्टॅबिलिटी कमी असते. मग त्याच्यामध्ये जर एसचा एक इलेक्ट्रॉन डीमध्ये जर शिफ्ट झाला तर त्या ठिकाणी दोन्ही ऑर्बिटल त्या ठिकाणी हाफ फिल्ड होतात. हाफ फिल्ड मीन्स दॅट अकोमोडेट हाफ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एसचे 2 आहेत, एसमध्ये एक शिफ्ट गेला एकच राहणार म्हणजे हाफ फिल्ड झालं. डीमध्ये 10 असतील, एसचा एकीकडे गेलेला आहे 5 म्हणजे हाफ फिल्ड झाले. याला एक्स्ट्रा स्टॅबिलिटी त्या ठिकाणी ऑप्टेन झालेली आहे. म्हणून त्या ठिकाणी फॉर एक्झाम्पल तर याच्यामध्ये 2 एक्सेप्शन केसेस आहेत. त्या ठिकाणी क्रोमियमचं त्या ठिकाणी ऑब्झर्व्ड वेगळं असेल आणि त्या ठिकाणी अकॉर्डिंग टू रूल त्या ठिकाणी वेगळं असणार आहे. आपण त्या ठिकाणी जे एक्स्ट्रा स्टॅबिलिटीनं जे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑब्झर्व करतो दॅट इज 4s1 3d5 हेच त्या ठिकाणी क्रोमियमचं लिहायचं आहे. आणि कॉपरचं सुद्धा त्या ठिकाणी याच पॉईंटशी त्या ठिकाणी त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असणार आहे. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर D block. Now last one for F block. In the F block elements, the last electronic field is F orbital. Yes, there are 7 orbitals. Total किती झाले त्या ठिकाणी 7. त्या ठिकाणी अकोमोडेशन किती झालं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इच ऑर्बिटल इज 2. 7 into 2 it equals to 14 electrons accommodate in F subset. So the general outer electronic configuration of the F block is ns2, that is in the bracket n minus 1 d0 to 1 n minus 2 f1 to 14. The variations as a result, the extra stability of half fielder and fully fielder subshell need to be accounted for. म्हणजे याच्यामध्ये त्या ठिकाणी काही एक्सेप्शन जर केसेस असतील तर त्या ठिकाणी पर्टिक्युलरली जे हाफ फिल्ड आणि कम्प्लिटली फिल्ड ऑर्बिटल्स जे असतील त्यांना त्या ठिकाणी त्याची स्टॅबिलिटी ऑप्टेन होते. आणि म्हणून त्या ठिकाणी फॉर एक्झाम्पल दिलेलं UTCMचं 63 एक्वायस 6s2 4f7 and 5d0 because the core subset is half filled. The F block constitutes 2 series, particularly there are 14 elements, lanthanide and actinide series, put one below the other. That is, it is placed in the placed at the bottom of the periodic table. So students, in second point, particular first point, आपण आत्तापर्यंत त्या ठिकाणी या मॉडर्न पिरियडिक टेबलमध्ये स्टार्टिंगला त्या ठिकाणी मेंडेलिव्हज पिरियडिक लॉ, त्याच्यानंतर मॉडर्न पिरियडिक लॉ असेल आणि पहिला पॉईंट मेन असेल त्याच्यामध्ये सिम्पली स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पिरियडिक टेबल आहे, इट्स आउटलाईन डायग्राम त्याची. त्याच्यानंतर तिसरा जो पॉईंट असेल त्या ठिकाणी किंवा दुसरा पिरियडिक टेबल आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. मग त्याच्यामध्ये व्हॉट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, हाऊ इट इज रिटर्न, तर हे सर्व तुम्हाला त्या ठिकाणी ॲटॉमिक स्ट्रक्चरमध्ये त्याचे डिटेल्स असतील. फक्त आपल्याला ते नॉलेज जे आहे ते त्या ठिकाणी इथं ॲप्लाय करायचं आहे. तर त्या ठिकाणी याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन पिरियड्स, इन ग्रुप्स अँड इन ब्लॉक्स. इन पिरियड्स हाऊ इट इज व्हेरी फ्रॉम पिरियड नंबर 1 to 7. Then in next one in groups, down the groups, that is group first, group second, 3 to 12, 13 to 89, 2 series, that is the lanthanide and actinide series. And last one, electronic configuration in 4 blocks. That how these names are given, SPDF, general electronic configuration, or say outer electronic configuration for S block, it is NS1 to 2. Then for P block, NS2 and P1 to 6. For D block, NS0 to 2 in bracket n minus 1D 1 to 10. And for A block, NS2 in bracket n minus 1D 0 to 1 in bracket n minus 2 F1 to 40. तर हा भाग त्या ठिकाणी आपण पाहिलेला आहे. तर याचे जे लेक्चर्स असतील तुमच्या तासाप्रमाणे त्या ठिकाणी लेक्चर्स होत जातील. ह्याच्यावर जे क्वेश्चन्स असतील, क्वेश्चन्स तुम्हाला मी त्या ठिकाणी या आपला व्हॉट्सॲप ग्रुप जो असेल त्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवरती अगोदर त्या ठिकाणी मी देणार आहे.
तुम्ही त्या ठिकाणी त्याचा अभ्यास करा आणि ते सॉल्व करून त्या ठिकाणी तुम्ही मला ते सेंड करायचं आहे. तर आजच्या या आपल्या केमिस्ट्री लेक्चरमध्ये सर्व विद्यार्थी त्या ठिकाणी सहभागी झाला त्याबद्दल सर्व विद्यार्थ्यांचे आभार.